बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ नहीं करेगा अकाली दल। न्यूज़ 18 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ बीजेपी ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ 0 ਸੀਟ। बीजेपी ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਸਪਾ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ। विक्रम मजीठिया ने अमृतसर पूर्वी तो नवजोत सिद्धू के खिलाफ भरी नामजदगी। मजीठिया बोले भज सिद्धू भज। नवजोत कौर सिद्धू का जवाब, कहा बड़े बादल ने चलाकी नाल फसाया मजीठिया। नामजदगियां के तीजे दिन कई दिग्गजां ने भरे नामजदगी पर्चे। राणा सोढी, महिंदर रणवा, खुशबाज जटाणा, नरेंद्र भराज ने भरे पर्चे। हुण तक 302 उम्मीदवारों ने भरी नामजदगी। सीएम चन्नी के भरा डॉक्टर मनोहर सिंह होए बागी। रिजर्व हल्के बसी पठाणा तो आजाद उम्मीदवार के वजों भरे कागज। क्या लोकां दी मंग ते चोण मैदान दे विच आउण दा कीता फैसला। वोटां तो भरा चन्नी दा उतार दियांगा चेहरा। परिवारक विवाद दे विच घिरे नवजोत सिद्धू। एनआरआई भैण दा इल्जाम, सिद्धू ने पैसे ते जायदाद दे लई बर्बाद किया परिवार। नवजोत कौर दा जवाब, कहा सिद्धू के पिता दे होए सन 2 विआह। पहली पत्नी तो ने 2 बेटियां, मैं किसी नूं नहीं जानती। सिद्धू दी भैण बहाने विरोधियों का नवजोत सिद्धू ते बाहर, कहा परिवार का सका नहीं होया, पंजाब दा किवें बनू। पर रमनीत बिट्टू ने सिद्धू दी भैण दे वल्लों लगाए इल्जामां दी टाइमिंग ते चुके सवाल। पटियाला जेल तो रिहा होए सुखपाल खैरा, कहा बीजेपी ते केजरीवाल ने मिलकर मैनूं फसाया। केंद्र के फैसलों के खिलाफ आवाज चुकने की मिली सजा। भुलत हल्के तो कांग्रेस उम्मीदवार ने सुखपाल खैरा। केजरीवाल का कांग्रेस और अकाली दल के बाहर, बोले रल मिल के सब ने सूबे नूं लुटिया। क्या एक पासे कट्टर ईमानदार भगवंत मान और दूजे पासे भ्रष्टाचारी। विरोधियों का जवाब, केजरीवाल अपनी पीढ़ी थले फेरन सुट्टा। अमृतसर पूर्वी तो बीजेपी उम्मीदवार ते साबका IAS अफसर जगमोहन सिंह राजू का दावा कि आज पंजाब दे कोल केंद्र दीयां स्कीमां दे विच 33% हिस्सा पाउण जोगे पैसे नहीं। आर्थिक ते समाजिक तौर दे उत्ते बर्बाद कर दिता पंजाब। ते पाकिस्तान सरहद नेड़े तस्करी दी वड्डी साजिश नाकाम। गुरदासपुर दे विच तस्करां दे नाल BSF जवानां दी मुठभेड़। 47 किलो हैरोइन बरामद। गोली लगण दे नाल एक जवान गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। ते बिग फाइट दे विच अज सब तो पहला गल होवेगी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी, जो मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते दूजे पासे पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते हमलावर ने। सुखबीर बादल ने चन्नी अते सिद्धू दोवां नूं यूजलैस करार दे दिता। नाल ही विक्रम मजीठिया ड्रग मामले दे विच भी वड्डा बयान दिता। विधान सभा चोणां सिर ते ने, अजिहे च सियासी लीडर गुत्थम गुत्था हो रहे ने। चन्नी, सिद्धू, सुखबीर मजीठिया एक दूजे ते हमला कर रहे ने। न्यूज़ 18 दे प्रोग्राम टाउन हाल च सुखबीर बादल ने चन्नी अते सिद्धू नूं यूजलैस दस्सिआ। सुखबीर ने कहा कि पंजाब नूं चन्नी अते सिद्धू वर्गे नहीं, सगों एक स्टेबल मुख मंत्री दी लोड़ है। नवजोत सिंह सिद्धू तो लगता है मोर चैलेंजिंग या फिर चरणजीत सिंह चन्नी? दोनों ही यूजलेस है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना है। नवजोत सिद्धू की खासियत है कि जिहदे बाह फड़ूगा पहले उसकी बाह तोड़ूगा। जिहड़ी पार्टी जाऊगा उन्हें पहले पार्टी को नुकसान कर देना है। यदि स्टेबल नहीं है। तुहाडे तां बड़े क्लोज रिलेशन रहे। अपने बॉर्डर स्टेट है, आपां नूं एक स्टेबल चीफ मिनिस्टर चाहिए है, डिसाइसिव विजनरी चीफ मिनिस्टर चाहिए है। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू, मैं उन्होंने तुरदा देखा तुसी किवें बावां फला फला के तुरदा। कोई चंगा सियाना बंदा नहीं तुरदा। हर चीज च मैं किते ऐ नहीं कहता कांग्रेस पार्टी मेरा मॉडल, ऐ नहीं कहता साडी पार्टी का मॉडल। सो जिहड़े च मैं आ जाए ना परमात्मा दी मैं तुरदा।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ 100% ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਪਿੰਦਾ ਸੱਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਦਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ BSF ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ BSF ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸਣੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ 0 ਸੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ BJP, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 0 ਸੀਟ ਜਿੰਨਾ BJP ਫਰੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, BJP ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 0 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਕਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ, ਪੱਕਾ। BJP ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ BJP ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਤੇ BJP ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅभी भी कांग्रेस के साथ? ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੋਗੇ CM ਕਰਕੇ। ऐसा कुछ नहीं। आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट टू फाइल नॉमिनेशन इन बसी पठाना। ਅੱਜ ਮੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੂਬ ਹਲਚਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਟਾਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸੁੱਡੀ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਟੋਟਲ 176 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 302 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਗਏ ਮੁੱਕ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵਾਲੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਗ ਸਿੱਧੂ ਬਾਗ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਦੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫੁੱਲ ਔਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। 1987 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ 1986 ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। 1987 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।